नमस्कार श्रोता बंधु कहानी को आपण मानकु स्वागत। आज आसतु शुणा गोटे शिक्षणीय विषय वस्तु श्रीकृष्ण लीला लिखिछंती जमेश्वर रथ। मथुरार राजा उग्रसेन धार्मिक और विष्णुभक्त थिले। तांक राणी इंदुमती रूप और गुण केउथिरे हेले कम नथिले। कंस इंदुमतींक गर्भरु जन्म होइथिले। से बड़ होई भयंकर देखागले। पिता उग्रसेनंकु राजगादीरु तड़ी देई से निजे मथुरार राजा हेले। उग्रसेनंकु मथुरार कटुआळ करी रखिले। कंस राजार नाम शुणी राक्षस माने खुशी हेले। समय देखी से माने समस्ते आसी कंस पाखरे जमा होई गले। महावीर जरासंध निजर दुई झियो हेती और प्रहेतींकु कंस सहित विवाह देले। कंस राजांकु समस्ते भय कले। से स्वर्ग मर्त्य पाताल तीनिपुर जय कले। गर्व और अहंकार रे तांक छाती फुली उठिला। कंस राजा अत्याचारी थिले। से भल मंद विचार करुनथिले। तांक अत्याचार रे समस्ते दुखी थिले। देवता माने ताहा सही पारिले नाही। समस्ते एकाठी मिसी भगवान विष्णुंक पाखकु गले। भगवान विष्णु देवता मानंकु आसीबार कारण पचारिले। देवता मानंक राजा इंद्र हाथ जोड़ी कहिले, प्रभु कंसर प्रतापरे संसार दिनकु दिन थरहर हेउछि। राक्षस मानंक अत्याचार दिनकु दिन वृद्धि पाउछि। सेमानंकु बाधा देब किए? बाधा देबाकु शक्ति बा काहार अछि? संसाररू धर्म लोप पाइबाकु बसिलाणी। देवता मानंक विकल देखि भगवान विष्णु टिके भाबिले। तापरे से सेमानंकु सांत्वना देले। देवकींक गर्भरू जन्म होई से दुष्ट मानंकु विनाश करिबे बोली कहिले। किछि दिन परे कंस पुणी स्वर्गपुर आक्रमण कले। एही सुजोगरे उग्रसेन जादववीर वसुदेवंक सहित देवकींक विभाघर करिदेले। कंस मथुरा को फेरी देखंती तो भौणीर विभाघर सरी जाइछि। से बापांक उपरे बहुत रागिले। पाख लोके तांकु केते बुझाइले। शेषरे से देवकी और वसुदेवंकु पुणी थरे विभाघर कराइले। बर कन्यांकु विदाय देवा समय देवर्षि नारद आसी सेठारे पहुँचिले। कंस तांकु नमस्कार हेले। नारद तांकु कल्याण कले। सेतेबेले शून्यवाणी हेला, हे राजन, देवकींक गर्भरू जो पुत्र संतान जन्म हेब ताहारी हातरे तुम्भर अवश्य मृत्यु हेब। तेणु तुमर ए खुशी देखि आमकु हस लागुछि। ताहापरे देवर्षि नारद अंतर्ध्यान होइगले। देवकींक पुत्र हातरे निजर मृत्यु हेब जानी कंस रागरे थरिबाकु लागिले। से देवकींकु हत्या करिबाकु आगे आसिले। ताहा देखि वसुदेव कहिले, महाराज, देवकींक पुत्र आपणकर शत्रु। देवकी आपणक भौणी ओ जणे नारी। तांकु हत्या कले आपण नारी हत्या दोषरे निश्चय भागी हेबे। से देवकींक पुत्रकु तांकु देबे बोली कहिले। ताहा सुनी कंस अटकी गले। आउ देवकी ओ वसुदेवंकु कड़ा जगुआली भितरे रखिले। किछि दिन परे देवकी गर्भवती हेबा जानी कंस खुशी हेले। यथा समय देवकींकर एक सुंदर पुत्र संतान जन्म हेला। कंस शिशुपुत्र को नहीं पत्थर रे कचाड़ी मारी पकाइले। एहीपरि गोटिक परे गोटिए 6टी शिशुपुत्रंकु से हत्या करिथिले। देवकी और वसुदेव बहुत दुखित थिले। किछि दिन परे बलराम आसी देवकींक गर्भरे रहिले। सेही दिन कंस अनेक अशुभ स्वप्न देखिले। तांक मनरे भय जात हेला। बलरामंक ओजन दिनकु दिन बढ़िबाकु लागिला। देवकी ताहा सही न पारी विकଳରେ भगवानକୁ डाकिले। देवकींक कष्ट दूर करिबा पई भगवान विष्णु नारदंकु आदेश देले। नारद मंत्र बଳରେ बलरामंकु देवकींक गर्भरु नेई रोहिणींक गर्भरे रखिदेले। कंस रोहिणींकर क्षति करिपारे। एही भयरे नारद मंत्र बଳରେ रोहिणींकु एक गाई करिदेले। आउ तांकु नंदराजांक गाई गोठरे रखिदेले। देवकींक गर्भ नष्ट होइगला जानी कंस खुशी हेले। श्रावण मास पूर्णमी दिन बलराम रोहिणींक गर्भरु जन्म हेले। नंदराणी यशोदांकर पिलापिली नथिले।
ସେ ପିଲାଟିକୁ ନେଇ ଯତ୍ନରେ ପାଳିଲେ। ଦିନେ ଦେବକୀ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଦେଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେ ଦେବକୀଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ। ସେହିଦିନୁ ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ହେଲା। ଏତେବେଳେ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ରେ ପାପୀ, ଧର୍ମ ପଥକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କଲୁ। ଏବେ ତୋର ଯମଦେବତା ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ରହିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ମାସ ବିତିଗଲା। ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ। ଏହି ଦିନ ରାତିରେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମଥୁରା ନଗରୀ କାଳନିଦ୍ରାରେ ଅଚେତ ହେଲା। ଝଡ଼ ବତାସରେ ପୃଥିବୀ ଥରହର ହେଲା। ରାତି ଅଧବେଳକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହଠାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକ ଖଟୁଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଥିରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା। ବସୁଦେବ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଖଟୁଲିରେ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ବାଟରେ ଉଗ୍ରସେନ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ। ଖଟୁଲିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ସେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବସୁଦେବ ଯାଇ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଝଡ଼ ବତାସରେ ନଦୀ 2 କୂଳ ଖାଇ ବଢ଼ୁଥାଏ। ବସୁଦେବ ନଦୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ନଦୀର ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁଏରୁ ଅଧିକ ହେଲା ନାହିଁ। ଖଟୁଲି ଉପରେ ବାସୁକୀ ନାଗ ଫଣା ଟେକି ରହିଲା। ବସୁଦେବ ଯମୁନା ପାରି ହୋଇ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋଦା ନିଦରେ ଅଚେତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସଦ୍ୟଜାତ କନ୍ୟାଟି ପାଖରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାଏ। ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଝିଅଟିକୁ ଖଟୁଲିରେ ନେଇ ଫେରି ଆସିଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସବୁ ଜଗୁଆଳି ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଖବର ପାଇ କଂସ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଝିଅଟିକୁ ଟାଣି ନେଇ ପଥରରେ କଚାଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେହି ଝିଅଟି ନିଜେ ଆଦିମାତା ଥିଲେ। ସେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଖସିଯାଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭା ହେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଏବେ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ୁଛି। ତୁ ତୋ ଅପକର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗ କରିବୁ। ଏତିକି କହି ଆଦିମାତା ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଆଦିମାତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁଭେଦ ଜାଣିବା ପରଠାରୁ କଂସରାଜା ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶତ୍ରୁ ଏବେ ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏଣେ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ କଂସ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂତନା ନାମକ ଏକ ଅସୁରୁଣୀ ଥିଲା। ସେ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା। ମାୟାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଧରିଲା। ଆଉ ନିଜ ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜମା ହୋଇଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ କେତେବେଳେ ନେଇ ଗେଲ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ପୂତନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇଲା। କୃଷ୍ଣ ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କ୍ଷୀର ସହିତ ପୂତନାର ପ୍ରାଣ ଶୋଷି ନେଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସୀ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ପୂତନାର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ କଂସରାଜା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଶକଟାସୁରକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଶକଟାସୁର ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାୟାରେ ଏକ ଶଗଡ଼ର ରୂପ ଧରି ସେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଥାଏ। ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶଗଡ଼ ଛାଇରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଇ କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ବାଜି ଶକଟାସୁରର ପ୍ରାଣ ଗଲା। ଶକଟାସୁର ମରିବା ଶୁଣି କଂସ ରାଜା ରାଗରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ରାକ୍ଷସକୁ ପଠାଇଲେ। ତୃଣାବର୍ତ୍ତ ପବନ ବେଗରେ ଉଡ଼ିଆସି ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସର ମାୟାରେ ଚକ୍ର ପବନ ବୋହିଲା। କାହାକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ ତୃଣାବର୍ତ୍ତ କୃଷ୍ଣକୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ରାକ୍ଷସର ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ନିଜ ହାତରେ ରାକ୍ଷସର ତଣ୍ଟିକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରିଲେ। ତୃଣାବର୍ତ୍ତର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ତଳେ ପଡ଼ି ଛେଚି ହୋଇଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଝଟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନକର କଥା, ଯଶୋଦା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ରୋଳରେ ବାନ୍ଧିଦେଇ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ 2ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯାଇ ଗଛ 2ଟି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଅତୀତ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କୁବେରଙ୍କର 2 ପୁଅ
ନଳକୂବର ଓ ମଣିଗ୍ରୀବ ନିଜର ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ନାରଦଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ 100 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋପପୁରରେ 2ଟି ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଗଛ ଦୁଇଟିକୁ ଯମଳାର୍ଜୁନ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗଛ ଦୁଇଟିର ମଝିରେ ଥିବା ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଆରପଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ରୋଳଟି ଗଛ ଦୁଇଟିରେ ଲାଗି ରହିଲା। କୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ଟାଣିବା ମାତ୍ରେ ଗଛ ଦୁଇଟି ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଗଛ ଦୁଇଟିରୁ ନଳକୁବେର ଓ ମଣିଗ୍ରୀବ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କଲେ। ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ 2 ଭାଇ କୁବେରପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଗୋପପୁରର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ପଡ଼ିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ସମସ୍ତେ ବସି ବିଚାର କଲେ। ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଜାଗାରେ ଘରଦ୍ୱାର କରି ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମତ ଦେଲେ। ମଣିଷ, ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଜାଗା ଆବଶ୍ୟକ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଉପରେ। ବେଶ୍ ଭଲ ଜାଗା, ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପାଖରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ, ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଖରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଶତ୍ରୁ ସହଜରେ ସେଠାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ କେତେ ମାସ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଗୋପପୁରରୁ ସମସ୍ତେ ଉଠିଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲେ। କଂସ ରାଜା ସବୁ ଖବର ରଖୁଥାନ୍ତି। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ପଠାଇଲେ। ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମାୟାରେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ହେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ କଇଁଥ ଗଛରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ପକାଇଲେ। ଦିନକର କଥା, କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଯମୁନା କୂଳରେ ଗାଈ ଚରାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏକ ବିରାଟ ବଗ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଗଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗିଳି ପକାଇଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିବାରୁ ପୁଣି ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲା। କୃଷ୍ଣ ବଗର ଥଣ୍ଟକୁ 2 ହାତରେ ଧରି ତାହାକୁ 2 ଫାଳ କରି ଚିରି ପକାଇଲେ। ବଗଟି ପ୍ରକୃତରେ ବକାସୁର ଥିଲା। କଂସ ରାଜା ତାହାର ମିତ୍ର ଥିଲେ। ମିତ୍ରଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ ବକାସୁର ମରିବା ପରେ ତାହାର ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଘାସୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲା। ଏକ ବିରାଟ ସାପ ହୋଇ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। କୃଷ୍ଣ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସର ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରି ନିଜର ଦେହକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଅଘାସୁରର ତଣ୍ଟି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ପେଟ ଫୁଲିଗଲା। ଶେଷକୁ ତାର ତାଳୁ ଫାଟିଗଲା। ଅଘାସୁର ମରିବାରୁ ଦେବତାମାନେ ଖୁସିରେ ଆକାଶରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ମେଳରେ କୃଷ୍ଣ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କଟାଉଥାନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଯାଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ସେହି ସବୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖି ପୁଣି ଭୁଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଘୋଡ଼େଇ ରହିଥାଏ। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଭାତ ଖାଉଥାନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ସଂସାର ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲେଣି ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ସମସ୍ତ ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କୁ ନିଜ କମଣ୍ଡଳୁରେ ପୁରାଇ ବ୍ରହ୍ମା ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ମାୟା କଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସବୁ ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପାଳ ପୁଅ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବର୍ଷକ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପାଳ ପୁଅ ଯେମିତିକି ସେମିତି ଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଗାଈ, ବାଛୁରୀ ଓ ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଯାହା ସବୁ ବାହାରିଥିଲେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ନିକଟରେ ଏକ ତାଳବନ ଥିଲା। ଧେନୁକାସୁର ଭୟରେ ସେଠାକୁ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ସୁଦାମା ନାମରେ ଏକ ଗୋପାଳ ବାଳକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ସେ ଦିନେ ତାଳବନ କଥା କହିଲା। ତାହା ଶୁଣି କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଅନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ଧେନୁକାସୁର ରାଗରେ ଏକ ଗଧ ରୂପରେ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବଳରାମ ତାହାର ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଗଛରେ ପିଟି ପିଟି ମାରି ପକାଇଲେ। ବୃନ୍ଦାବନ ନିକଟରେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦ। କାଳିଅ ନାଗର ବିଷରେ ହ୍ରଦର ପାଣି ବିଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦିନେ କୃଷ୍ଣ ହ୍ରଦ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପହଁରିଲେ। କାଳିଅ ନାଗ ତାର 100 ଫଣା ଟେକି ରାଗରେ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ାଇଲା। କୃଷ୍ଣ ନାଗର ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ନାଚିଲେ। କାଳିଅ ନାଗ ରକ୍ତବାନ୍ତି କରି ପକାଇଲା। ସେ ହାର ମାନି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲା। ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ କାଳନ୍ଦୀରୁ ଚାଲିଯାଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଲା।
ସେହିଦିନୁ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦର ପାଣି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁରକୁ ଡାକିଲେ। ତାହାକୁ ବହୁତ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବୃନ୍ଦାବନକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଗୋପାଳ ବାଳକର ରୂପ ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା। କୃଷ୍ଣ ସବୁ କଥା ଜାଣିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେଦିନ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ବଳ କଷାକଷି ହେଲେ। ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ସେ ବଳରାମଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଘେନିଗଲା। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜର ରୂପ ଧରି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବଳରାମ ଅସୁରର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ। ଗୋଟାଏ ବିଧା ମାରି ସେ ପ୍ରଳମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ଚୂନା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଦିନେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗାଈ ଚରାଉଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ନିଆଁ ଘେରରେ ରହିଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ନିଆଁକୁ ଗିଳି ପକାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେଲା। ଗୋପପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯଥାରୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଯଶୋଦା ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଥରେ ଥରେ ପୂଜା ନ ସରୁଣୁ କୃଷ୍ଣ ଭୋଗଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଅଇଁଠା କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଗୋପପୁର ନରନାରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାହା ବଦଳରେ ସମସ୍ତେ ଗିରି ପୂଜା କଲେ। ଏଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଖୁବ୍ ରାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ମେଘ ବର୍ଷା ହେଲା ଓ ଅଣଚାଷ ପବନ ବହିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଐରାବତ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ବଜ୍ର ମାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି ଜାଣିପାରିଲେ। ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଟେକି ଧରିଲେ। ତାହା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। 7 ଦିନ ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହାର ମାନି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଧରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଇଲେ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ କାହାର ହେଲେ ଉପକାର ହୁଏ, ତାହାକୁ ଭଲ କାମ କହନ୍ତି। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କଲାବେଳେ କେତେକ ମୁନି ଋଷିଙ୍କୁ ବର ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପୀ ରୂପେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ସୀତାଙ୍କ ଅଂଶରେ ରାଧା ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଅଂଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣା ନାମକ ଗୋପାଳ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବର ଅନୁସାରେ ରାଧା ଗୋପପୁରରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାଙ୍କ ସେବା କରିଥିଲେ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ବଳରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ କେବେ ହେଲେ କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂଜା କରୁ। କଂସ ରାଜା ଗୋପପୁର ଓ ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁ ଖବର ରଖୁଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଷଣ୍ଢାସୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଷଣ୍ଢାସୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ଶୁଣି କଂସ ରାଜା କେଶୀକୁ ପଠାଇଲେ। କେଶୀ ମହାବୀର ଥିଲେ। ସେ ପବନ ବେଗରେ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏକ ଘୋଡ଼ାର ରୂପ ଧରି କେଶୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗିଳିବା ଲାଗି ଧାଇଁଗଲେ। କୃଷ୍ଣ କେଶୀର ପାଟିରେ ନିଜର ହାତ ପୂରାଇ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତ କେଶୀକୁ ନିଆଁ ପରି ଗରମ ଲାଗିଲା। କୃଷ୍ଣ ନିଜର ହାତ ବଢ଼ାଇ କେଶୀର ପେଟ ଭିତରଟା ମନ୍ଥି ପକାଇଲେ। ମହାବୀର କେଶୀ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। କେଶୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବ୍ୟୋମାସୁର ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବ୍ୟୋମାସୁର ମୟ ଦୈତ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲା। ସେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚୋରାଇ ନେଇ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଲା। କୃଷ୍ଣ ତାହା ଜାଣିପାରି ଗୁମ୍ଫା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ବ୍ୟୋମାସୁରର ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଫେରି ଆସିଲେ। କେଶୀ ଓ ବ୍ୟୋମାର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦ ପାଇ କଂସ ରାଜା ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ କଲେ।
ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ନନ୍ଦ ଆଦି ସମସ୍ତ ଗୋପ ନରନାରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମଥୁରା ଘେନି ଆସିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଯଦୁବୀର ଅକ୍ରୁର ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ରଥ ନେଇ ଗୋପପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କୁ କଂସ ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ର ଦେଲେ। କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଘରେ ଘରେ ସମ୍ବାଦଟି ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ମଥୁରା ଯିବେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ମଥୁରାରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି କହି କୃଷ୍ଣ ରାଧା ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପରଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳମାନେ ଦୁଧ ଦହି ଛେନା ଆଦି ଧରି ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଅକ୍ରୁର ଆଣିଥିବା ରଥରେ ବସିଲେ। ଅକ୍ରୁର ଆଗକୁ ରଥ ଚଳାଇଲେ। ମଥୁରା ନଗରୀର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଅକ୍ରୁର ଯାଇ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ଦେଲେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଖିଆପିଆ ସାରି ମଥୁରା ନଗରୀ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ବାଟରେ କଂସ ରାଜାର ଧୋବା ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନଲାଖି ପୋଷାକ ଦେବାକୁ କୃଷ୍ଣ ତାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଧୋବା ଗାଳି ଦେବାରୁ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ। ସମସ୍ତେ ମନ ଅନୁସାରେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କଂସ ରାଜାର ମାଳି ପାଖରୁ ଫୁଲହାର ପିନ୍ଧିଲେ। ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କୁବୁଜା ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଏ। କୃଷ୍ଣ କହିବାରୁ କୁବୁଜା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ବେଶ କରିଦେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟାରୁ କୁବୁଜା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଧନୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଧନୁକୁ ଉଠାଇ ସେଥିରେ ଗୁଣ ଦେଲେ। ଧନୁକୁ ଟାଣିବା ମାତ୍ରେ ତାହା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଜଗୁଆଳିମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଆସିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କଂସ ରାଜା କୁବଳୟା ହାତୀକୁ ରଙ୍ଗସଭାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଜଗାଇ ରଖିଲେ। ଚାଣୁର, ମୁଷ୍ଟିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଲ୍ଲବୀରମାନଙ୍କୁ ରଙ୍ଗସଭା ତଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ରଙ୍ଗସଭାରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କଲେ। ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରି ରଙ୍ଗସଭାର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ ମାହୁନ୍ତର ବୋଲରେ କୁବଳୟା କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। କୁବଳୟାର ବଳ 1000 ମତ୍ତହସ୍ତୀର ବଳ ସହିତ ସମାନ ଥିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୁବଳୟା ଓ ତାର ମାହୁନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ କୁବଳୟାର 2 ଦାନ୍ତ ଉପାଡ଼ି ତାହାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ରଙ୍ଗସଭା ତଳେ ଚାଣୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଓ ମୁଷ୍ଟିକ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଶେଷରେ ଦିହେଁଯାକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାପରେ ଶଳ ଓ ତୋଷଳ 2 ମଲ୍ଲବୀର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାହା ଦେଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଲ୍ଲବୀରମାନେ ଭୟରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲେ। ଚାଣୁର ଓ ମୁଷ୍ଟିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଂସ ରାଜା ହତାଶ ହେଲେ। ସେ ରାଗରେ ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା, ବସୁଦେବ, ଦେବକୀ ଆଦିଙ୍କୁ ଶୂଳି ଦେବାକୁ ଓ ସବୁ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ମଞ୍ଚା ତଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଘୋଡ଼େଇ ରହିଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖାଯାଉନଥାଏ। ଯାହାର ମନ ଯେପରି ତାହାକୁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। କଂସ ରାଜାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଠିକ୍ ଯମରାଜାଙ୍କ ପରି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥାନ୍ତି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ କୃଷ୍ଣ ମଞ୍ଚା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲେ। କଂସ ରାଜା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ି କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଚୁଟି ଧରି ମଞ୍ଚା ଉପର ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। କଂସ ରାଜା ଭୟ ପାଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସର ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୃଷ୍ଣ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ମଥୁରାର ରାଜସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କଲେ। ନନ୍ଦ, ଯଶୋଦା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଗୋପପୁରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ବସୁଦେବ ଓ ଦେବକୀ 2 ପୁଅଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସି ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋପପୁରରେ ଗଉଡ଼ ଘରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଭାବି ବସୁଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ 2 ପୁଅଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରାଇଲେ।
ସେତେବେଳେ ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ସାନ୍ଦୀପନି ନାମରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବେଦ, ପୁରାଣ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅସ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା କାଳରେ ଗୁରୁପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯମପୁରରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରାଇ ଆଣି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଥିଲେ। କଂସ ରାଜାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବୀର ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଥରକୁ ଥର ମଥୁରା ନଗରୀ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ହେବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ନିର୍ମିତ ହେଲା। କୃଷ୍ଣ, ବଳରାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦୁବୀରମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ବିଦର୍ଭ ନଗରରେ ଭୀଷ୍ମକ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର 5 ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜାତ ଝିଅଟିର ନାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ଥିଲା। 5 ପୁଅ ଯାକ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ମନେ ମନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ସ୍ଥିର ହେବା ଜାଣି ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ କୃଷ୍ଣ ରଥରେ ବସି ବିଦର୍ଭ ନଗର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ବଳରାମ ଯଦୁବଳ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀରମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଶିଶୁପାଳ ବରବେଶ ହୋଇ ସଭାରେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂବର ଦିନ ସକାଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭବାନୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଫେରିବା ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ରଥ ଉପରକୁ ଟେକି ନେଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସମାନେ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ଘେନି ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଓ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିବାହର ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ନରକାସୁର ନିହତ ହେଲା। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଅଣନାତି ବାଣାସୁରଙ୍କ 1000 ହାତରୁ ମାତ୍ର 4ଟି ହାତକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ହାତକୁ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଟି ପକାଇଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ ଜରାସନ୍ଧ ସହିତ ଭୀମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣ ଭୀମଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଜରାସନ୍ଧକୁ 2 ଫାଳ କରି ଚିରି ପକାଇଲେ। ଜରାସନ୍ଧର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜସ୍ୱୟ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ର ପେଶି ଶିଶୁପାଳର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲେ। ଯଜ୍ଞ ଶେଷରେ ସେ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସାଲ୍ୱ ବୀର ଦ୍ୱାରକା ଆକ୍ରମଣ କରି ବହୁତ କ୍ଷତି କରିସାରିଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ସାଲ୍ୱ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଶେଷରେ ଚକ୍ର ପେଶି ସାଲ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲେ। ସାଲ୍ୱଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦନ୍ତବକ୍ର ଓ ବିଦୁରଣ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଗରୁ ବଳରାମଙ୍କ ହାତରେ ଦିବିତ ବାନର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାଳରେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ବିଲ୍ୱଳ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା। ଏହିପରି କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସୁର ବଂଶ ବିନାଶ ହେଲା। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ପୁରୁବଂଶର ବିନାଶ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ପୁରୁବଂଶରେ ଜାତ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାତୃବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଯତୁଗୃହରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯତୁଗୃହରୁ ପଳାଇ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର କାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ମହାଲାଖ ବିନ୍ଧିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ବନବାସ କାଳରେ କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ତୀବ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଶେଷରେ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ଅଗଣିତ ରାଜା, ରଥୀ, ମହାରଥୀ ଓ ବୀର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୁରୁ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଏହି ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ କହି ଅର୍ଜୁନ ଧନୁଷର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହିଠାରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ବିଚାର, ଭକ୍ତି ଓ ଭାବ ଉପରେ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ସମସ୍ତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଘଟିଥାଏ। ଅଜ୍ଞାନୀ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରି
କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରେ। ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରେ। ତେଣୁ କର୍ମଫଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତାହା ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭ୍ରମ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଦୀର୍ଘ 18 ଦିନ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ। ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଶୈଲ୍ୟ, ଜୟଦ୍ରଥ, ଭୂରିଶ୍ରବା ଆଦି ମହାବୀର ଓ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ 100 ଭାଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହେଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପୃଥିବୀ ବୀରଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପୃଥିବୀକୁ ବୀରଶୂନ୍ୟ କଲା ପରେ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଜୟ ଯଦୁବଂଶ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ବିତ୍ପାତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ଆଶଙ୍କାରେ କୃଷ୍ଣ ଯଦୁବଂଶର ବିନାଶ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ବଶିଷ୍ଠ, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, କଣ୍ୱ, ଭୃଗୁ, ଅଙ୍ଗିରା, ଅତ୍ରି, କାମଦେବ ଆଦି ମୁନିମାନେ ଯାତ୍ରା କରି ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଲୁଗା ତଳେ ଏକ ଲୌହ ପାତ୍ର ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ତାହାର କ'ଣ ପ୍ରସବ ହେବ ବୋଲି ମୁନିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଏଥିରେ ମୁନିଗଣ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ ଯେ ତାହା ପେଟରୁ ଏକ ଲୁହାର ମୂଷଳ ବାହାରିବ। ସେହି ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ଯିବ। ରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ସବୁ ଶୁଣିଲେ। ଲୌହ ମୂଷଳକୁ ପର୍ବତରେ ଘଷି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭୃତ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଘଷି ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇଲେ। ଶେଷରେ ଯେଉଁ ଟିକକ ବଳିଲା ତାହାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଏକ ମାଛ ତାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବି ତାହା ଗିଳିଦେଲା। ଜରାସବର ମାଛର ପେଟ ଭିତରୁ ଲୁହା ଖଣ୍ଡିକ ପାଇ ସେଥିରେ ଏକ ସର ତିଆରି କଲା। ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଭାସୁଥିବା ଲୁହାର ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ କୂଳରେ ଲାଗିବାରୁ ଏରକାବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱାରକାରେ ନାନା ଅଶୁଭ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯଦୁବୀରମାନେ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥକୁ ଗମନ କଲେ। ସେଠାରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରି ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ସୋମରସ ପାନ କଲେ। କ୍ଷଣକ ପରେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ବସିଲେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କରି ବସିଲେ। ସକାଳେ କୃଷ୍ଣ ଓ ବଳରାମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଉନ୍ମତ୍ତ ଯଦୁବୀରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏହିପରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହଣାହଣି ହୋଇ ଯଦୁବଂଶ ନାଶ ଗଲା। ଶେଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ପକାଇଲା। ଯଦୁବଂଶ ବିନାଶ ହେବା ଦେଖି ବଳରାମ ଯୋଗ ବଳରେ ପାତାଳକୁ ଗମନ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଏରକାବନରେ ଏକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଶୋଇ ରହିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଏକ ହରିଣର କାନ ମନେକରି ଜରାସବର ସରସନ୍ଧାନ କଲା। ତାହାପରେ କୃଷ୍ଣ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଚିତାନଳରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆଦି ଝାସ ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ବ୍ୟତୀତ ସମଗ୍ର ଦ୍ୱାରକା ସମୁଦ୍ରର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ତ ଶୁଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାଣୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।